آقا کریم نے فرمایا گئے جب 4 طرح کی برائی کسی قوم میں داخل ہو جائے، 4 طرح کے گناہ کسی بستی والوں میں داخل ہو جائے، اللہ ناراض ہو جاتا گئے اور اتنا ناراض ہوتا گئے، اتنا ناراض ہوتا گئے کہ اگر وہ انسان خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر بھی دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا گئے۔ او لوگو وہ 4 چیزیں کون سی گئے سن کر جانا، ماں بہنوں آپ بھی سماعت کر کے جانا، اپنے دل کی تختی پر سب جگہ دینا اور یاد رکھنا اگر آپ نے ان 4 عادتوں کو چھوڑ کر ان 4 عادتوں کے خلاف جو اچھی عادتیں گئے اگر آپ نے اسے اپنا لیا گئے تو یاد رکھنا کم کمائیں گے، تھوڑا کھائیں گے، اسی کھانے میں اللہ برکت بھی دے گا، اسی جھونپڑی میں اللہ سکون کی دولت بھی عطا فرمائے گا۔ کہا کہ وہ 4 کون کون ہیں؟ بتا دوں اگر اجازت ہے؟ اے بتا دوں؟ ماشاءاللہ، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بولو سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آہا سنیے گا، آقا کریم نے فرمایا کہا کہ لوگوں 4 لوگوں کی دعائیں اللہ قبول نہیں فرماتا گئے، ان میں سے پہلا بے نمازی کی دعا کو، جب کوئی نماز نہیں پڑھتا گئے، نماز کی پابندی نہیں کرتا گئے۔ او بہرحال کے جلسے میں آنے والوں، آپ نے مسجد کے لیے بہت کچھ دیا گئے لیکن آپ اگر دینا چاہتے ہو آپ دے دو کیونکہ یہی پیسے آپ کے کام آنے والے گئے۔ یاد رکھنا لوگوں، لوگ کہتے گئے مسجد میں پیسے لگائیں گے کیا وہ پیسے کام آ جائیں گے، ہم مدرسے میں پیسے لگائیں گے کیا وہ پیسے مرنے کے بعد کام آئیں گے۔ او لوگوں یاد رکھنا بازار میں جو پیسے آپ نے لٹائے گئے وہ پیسے آپ کے کام نہیں آئیں گے، لیکن اگر آپ نے اس پیسے سے مسجد بنوایا گئے، آپ نے اگر اس پیسے سے مدرسہ بنوایا گئے، آپ نے اس پیسے سے غریب بچیوں کی شادی کروایا گئے، آپ نے اس پیسے سے ایک بچے کو حافظ قرآن بنایا گئے، تو یاد رکھنا لوگوں آپ قبر میں بھی چلے جاؤ گے وہ پیسے قبر میں روشنی کا انتظام کر دے گا۔ آپ کہیں گے وہ کیسے حدیث ہے؟ آپ پوچھئے مفتی صاحب سے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ آقا کریم نے فرمایا ایک انسان کی موت ہونے والی تھی، ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا تھا، اب وہ بندہ مرنے کے قریب ہے۔ اس مرنے والے شخص کے 3 بھائی اور تھے، اس نے 3 بھائیوں میں سے پہلے ایک بھائی کو بلایا اور بلا کر کہنے لگا او میرا بھائی تو دنیا میں مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ آقا کریم نے فرمایا او صحابیوں ایک بات بتاؤ، ایک مرنے والا شخص ہو، اس کے 3 بھائی ہو، مرنے سے پہلے وہ شخص ایک بھائی کو بلائے اور بلا کر کہنے لگے او میرا بھائی تو دنیا میں مجھ سے بڑا پیار کرتا گئے، دنیا میں مجھ سے بڑی محبت کرتا گئے، دنیا میں میرے لیے جان قربان کرتا گئے، او میرا بھائی یہ بتاؤ اب تو ڈاکٹروں نے مجھے لا علاج کر دیا گئے، میں تو اس دنیا سے جانے والا ہوں، او میرا بھائی جب میں چلا جاؤں گا اس دنیا سے یہ بتاؤ میرے مرنے کے بعد تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ تو پہلے بھائی نے جواب دیا او میرا بھائی جب تک آپ زندہ گئے تب تک آپ سے میں پیار کرتا ہوں، تب تک آپ سے میں محبت کرتا ہوں، لیکن جیسے ہی آپ کا انتقال ہو جائے گا آپ کا راستہ الگ ہوگا، میرا راستہ الگ ہوگا، لوگ آپ کو قبرستان لے کر جائیں گے اور میں دوسرے کے گھر کی طرف جاؤں گا۔ اللہ اللہ، اتنا کہا حضور نے فرمایا او صحابیوں یہ بتاؤ ایسے بھائی سے تعلق رکھنا چاہیے، کیسا تعلق؟ کہا یا رسول اللہ یہ کوئی بھائی ہے اس سے تو جیتے جی رشتہ توڑ دینا چاہیے، جو کہتا ہے جب تک تو زندہ ہے تیرے ساتھ میں ہوں، تجھ سے محبت کرتا ہوں، لیکن جب میرا انتقال ہو جائے گا تو میرا راستہ الگ ہوگا، آپ کا راستہ الگ ہوگا، اتنا کہنا تھا۔ کہا حضور ایسے بھائی سے جیتے جی رشتہ توڑ دینا چاہیے۔ آقا کریم نے فرمایا او صحابیوں ابھی بھی بس نہیں ہوا،
उस मरने वाले ने अपने दूसरे भाई को बुलाया और बुला कर कहने लगा, ओ मेरा भाई, मेरे एक भाई ने, फला भाई ने तो हाथ खड़ा कर दिया है, उसने तो ये कह दिया है जब मैं मर जाऊंगा, मेरा इंतकाल हो जाएगा तो मेरा रास्ता अलग होगा, वो दूसरे तरफ चला जाएगा, वो मेरी मैयत में शिरकत ना करेगा, वो मेरे जनाजे में शरीक ना रहेगा, वो मुझे दफन करने में शरीक ना रहेगा। अल्लाह अल्लाह कहा कि दूसरा भाई ये जवाब दे, ओ मेरा भाई सुनो सुनो, मैं आपसे प्यार करता हूँ, आपसे मोहब्बत करता हूँ, जब आपका इंतकाल हो जाएगा तो मैं उसकी तरह छोड़कर नहीं भागूंगा, बल्कि मेरा भाई जब आपका इंतकाल हो जाएगा मैं गुस्ल देते वक्त भी साथ रहूंगा, कफन पहनाने के वक्त भी साथ रहूंगा, नमाज जनाजा में भी साथ रहूंगा, दफन करने के वक्त भी साथ रहूंगा, उस वक्त तक मैं आपको छोड़कर नहीं आऊंगा जब तक के गांव के सारे लोग वापस न आ जाएं, जब सब आ जाएंगे तब मैं आऊंगा। या रसूल अल्लाह, इस भाई से कम मोहब्बत करनी चाहिए, वो पहले से तो ये अच्छा है जिसने कहा था जब तेरा इंतकाल हो जाएगा तेरा रास्ता अलग होगा, मेरा रास्ता अलग होगा, कम से कम उससे तो ये अच्छा है, कफन पहनाने के वक्त साथ रहेगा, नमाज जनाजा भी पढ़ेगा, दफन भी करेगा, इससे रिश्ता पक्का रखना चाहिए। आकाए करीम ने फरमाया, ओ सहाबियों सुनो, अब भी बस नहीं हुआ, उस मरने वाले ने अपने तीसरे भाई को बुलाया और बुलाकर कहने लगा, ओ मेरा भाई, पहले भाई ने तो हाथ खड़ा कर दिया, दूसरे ने कहा कि वो दफन गुस्ल और जनाजे में दफन में साथ रहेगा। ओ मेरा भाई ये बताओ, जब मेरा इंतकाल हो जाएगा तो तू मेरे साथ क्या सुलूक करेगा? अब बताओ। तीसरे भाई ने जवाब दिया, ओ मेरा भाई, मैं दुनिया में तुझसे प्यार करता हूँ, तू भी मुझसे प्यार करता है, तू भी मुझसे मोहब्बत करता है, तो याद रखना मैं मैयत जना मरने के बाद आपके साथ गुस्ल में भी रहूंगा, जन कफन पहनाने के वक्त भी साथ रहूंगा, जनाजे में भी साथ रहूंगा, मिट्टी देते वक्त साथ रहूंगा, और जब सारे लोग वापस आ जाएंगे कब्र में आपके साथ कोई नहीं जाएगा, मैं आपकी कब्र में जाऊंगा, कब्र अंधेरी होगी, उस कब्र में मैं अंदर रोशनी का इंतजाम पैदा कर दूंगा। हुजूर ने फरमाया, ओ सहाबियों ये बताओ, इस भाई के ताल्लुक से तुम्हारा क्या सवाल है, क्या कहना है, तुम्हारी क्या सोच है, क्या फिक्र है? या रसूल अल्लाह, उन दोनों भाई से रिश्ता तोड़ लेना चाहिए और तीसरे भाई से रिश्ता जोड़ लेना चाहिए। आका ने फरमाया, ओ सहाबियों सुनो, मैंने तुम्हें मिसाल देकर समझाया है, मैंने तुम्हें एग्जाम्पल देकर समझाया है, कहा कि सुनो सुनो, पहला भाई वो तेरी माल है, तेरी दौलत है, वो तुम्हारे माल है, वो तुम्हारी ज़मीन है, वो तुम्हारी जायदाद है, वो तुम्हारे मकानात है, वो पहला भाई है तुम्हारा। पहले भाई से मुराद तुम्हारी ज़मीन जायदाद रुपए पैसे है। जब तेरा इंतकाल हो जाएगा तू कब्रिस्तान की तरफ जाएगा, लेकिन तेरी ज़मीन तेरे बेटों की तरफ जाएगी, तू कब्रिस्तान की तरफ जाएगा, तेरे पैसे तेरे बेटों बेटियों की तरफ जाएंगे, तू कब्रिस्तान जाएगा, तेरा मकान तेरे वारिसीन की तरफ जाएंगे। या रसूल अल्लाह, दूसरे भाई से मुराद क्या है? आका ने फरमाया, दूसरा भाई से मुराद वो तुम्हारे रिश्तेदार है, वो तुम्हारे चचा और दादा है, जो लोग जब तेरी मौत हो जाएगी वो गुस्ल के वक्त साथ रहेंगे, कफन पहनाने के वक्त साथ रहेंगे, जनाजा में साथ रहेंगे, दफन करने के वक्त मिट्टी देने में साथ रहेंगे। लेकिन जब सब आ जाएंगे वो भी तेरे साथ वहां नहीं रहेगा, वो भी घर आ जाएंगे, वो तेरे रिश्तेदार है। या रसूल अल्लाह, वो तीसरा कौन भाई है जो कब्र में भी साथ जाएगा, कब्र में भी साथ जाएगा? या रसूल अल्लाह, वो कौन भाई है, उससे क्या मुराद है? आकाए करीम ने फरमाया, ओ सहाबियों सुनो सुनो, तीसरे भाई से मुराद वो तुम्हारी नमाजें हैं, वो तुम्हारे रोजे गए, वो तुम्हारे हज है, वो तुम्हारे मस्जिद में पैसे देने गए, वो तुम्हारे मदरसे में रकम देने गए। याद रखना, तू यहाँ मस्जिद में
पैसे देगा, जहाँ मदरसे में पैसे देगा, जहाँ गरीबों की मदद करेगा, जहाँ अल्लाह के लिए मस्जिद बनाएगा, अगर एक ईंट ही लगाएगा, एक बोरी सीमेंट ही लगाएगा, तो वो नेकियां तेरी गुस्ल के वक्त भी साथ रहेगी, जनाजे में भी साथ रहेगी, कफन और दफन के वक्त साथ रहेगी। जब सारे लोग आ जाएंगे कब्र में कोई नहीं जाएगा, लेकिन ये तेरी नेकियां होगी जो कब्र में भी साथ जाएगी। जब कब्र अंधेरी होगी, रोशनी का कोई इंतजाम ना होगा, तो यही मस्जिद में मदरसे में पैसे देना, यही तेरी नेकियां होंगी, यही तेरे पैसे होंगे जो अल्लाह के राह में तुमने खर्च किया है। जब तू मस्जिद बनवा कर जाएगा, यही पैसे तेरे लिए कब्र की अंधेरी को, कब्र अंधेरी को, कब्र की तारीकी को रोशनी में बदलने का काम आ जाएगी। अल्लाह अल्लाह मेरे भाई, आपने जो कुछ भी दिया है वो रायगा नहीं जाएगी। इस वजह से हमेशा याद रखिए, जिनको मैं एक शेर पढ़ता हूँ, गौर से सुनिएगा, अब मेरी बातें इधर उधर ना जाए, गौर से सुनिएगा। आकाए करीम